मन की बात तो हर हफ्ते ही कर लेंदे ने ते जन की बात कदे कदे करते हैं। पूरे दे पूरे भारत का जिहड़ा टीकाकरण आ वो केंद्र सरकार जिहड़ी कराएगी। सरकार इस गल लई आसवान आ कि दसंबर तक वो सारे मुल्क नूं टीका ला देणगे। ते आम आदमी पार्टी ने जिहड़े अंकड़े दित्ते आ कि जिहड़ी किट आ उहदी कीमत कुछ होर सी ते उहदी जिहड़ा लाइसेंसिंग आ वो महंगे भाਅ ते होई आ। सुखबीर सिंह बादल किसी धरने ते बैठते हैं फिर बड़ा मजाकिया लगता, क्योंकि उन्होंने आप एक बार कहा सीगा कि धरनिਆਂ ते वो लोग बैठते हैं जिन्होंने घरे कोई नहीं पुछदा ते जिहड़े विहले हुंदे ने। 200 तो वध लोगों ते जिहड़े परचे दर्ज किए गए, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल भी शामिल है। एक बलात्कारी नूं हिंदुस्तान के सब तो चंगे हस्पताल विच लैके जाना, फिर ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ मर्जी के परिवारक मैंबर के नाल मिलन की सहूलत देनी, ये सरकार के उत्ते सवाल खड़े करते हैं। एक बार चंगा भी पै गया तो ਜਿਹੜੇ भी नजायज़ कब्जे ने इन्हों ने पिंडां दा पंजाबियां दा भारी नुकसान करना। पंजाबी नैशनल टीवी ते प्रोग्राम विचार चर्चा देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। अज के इस प्रोग्राम के साडे नाल माहिर मेहमान होणगे अमृतपाल शर्मा जी, जिन्हां तो असीं जाणांगे कि पंजाब दे विच वैक्सीन नूं लैके ते फतेह किट नूं लैके किस तरह की सियासत हो रही है, कौन किस तो अस्तीफा मंग रहा है। इस तो इलावा ये भी जाणांगे कि एलोपैथी बारे तलख कलामी करने वाला बाबा रामदेव उहदा मुद्दा थोड़ा ठंडा पिया है कि जां नहीं। होर भी बहुत सारे मुद्दों पर गलबात करांगे। सब तो पहला अपने माहिर मेहमान का स्वागत कर लेने। सत श्री अकाल शर्मा जी। सत श्री अकाल सुनील जी, स्वागत करते हैं जी तुहाडा। की हाल चाल? बस जी बहुत वधिया। तो चंगा तुहानूं किहा मौसम ठीक है, तुसीं गर्मी फिर वधा दी। बिल्कुल गर्मियां च गर्मी होनी चाहिए है शर्मा जी। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं अज के प्रोग्राम की। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र नूं फिर संबोधन किया, 8वां संबोधन सी शायद उन्हां दा कोरोना वायरस के दौरान जी। ते की कुछ आख्या उन्होंने देशवासियों नूं? तुसीं उन्हां दे संबोधन गिणे हुए ने। वैसे मन की बात तो हर हफ्ते ही कर लेंदे ने ते जन की बात कदे कदे करते हैं। कोरोना के दौरान वो 8 बार हुण तक संबोधन किया उन्होंने। ज़्यादा टाइम पिछली बार जिहड़ा सीगा पिछले मार्च दे विच जदों जिस दिन लॉकडाउन लाया सी, पहले एक दिन का जिहड़ा वर्त रखिया सीगा, उस तो बाद उस तो गल शुरू हुई सी ते इस बार 8वीं बार वो बोले ने जून दे विच। इस बार का जिहड़ा बोलना सीगा वो पिछले साडे ही पिछले प्रोग्राम में उस गल ते गल हुई सी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं कहा सीगा कि जिहड़ियां तुहाडा वैक्सीनेशन का प्रोसैस चल रहा उहदे बारे थोड़ी जी जानकारी केंद्र नूं दिओ। केंद्र नूं कहा सीगा कि सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिया जावे कि की हो रहा, किदां हो रहा, क्यों राज्यां नूं होर कीमत ते टीके खरीदण नूं कहा जा रहा ते क्यों केंद्र सरकार जिहड़ी आ वो टीके फ्री नहीं ला रही। वो सारियां गल्लां दा जवाब ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਲਾਕਸ ਤੇ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੂਤਨਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ
ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ IAS ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਡਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 45 ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਸਵਾਨ ਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਜੇ 60% 70% ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 20% ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। 23-24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ PDS ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਨਾਜ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 63 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਧਰੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 86-87 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 4000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 4000-4500, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵ ਦੇਖੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ NGO ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਜਲੀ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 13-14 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ? ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੌਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਨਲੌਕ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਏ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 10-10 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ 2-4-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਸੀ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਜੀਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, 112 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਲੌਟ ਆਏ। ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ 500-600 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਧੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੋਲ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 188 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਦਾਂਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਆ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਂਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭੇਗੀ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼, ਲੈਟ ਹਿਮ ਡਾਈ, ਮਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਡ ਠੰਡੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਏਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ IMA ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। IMA ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 14 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ। ਲਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 골ਡਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ MLA ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ IMA ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ IMA ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁੜਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲ ਲਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਠਾਨਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਲੇ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂ ਰੁਕ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। MP ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ MP ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਵੀ MP ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਗਈ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੂਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਮੇਂ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਥੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਆਮ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ MP ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਪਲੈਨਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਪਲੈਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ MA ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9-9 ਵਾਰ 8-8 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ मैं इनको मिल गया हूँ या मेरी किस्मत अच्छी है कि जब मैं प्रधानमंत्री बना हूँ तो क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही है तो आपको अच्छा तेल मिलेगा। पर वो ना तो अच्छे दिन आए ते ना अच्छा तेल मिलिया। ਸੋ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸੁਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਦਾ ਚੰਗਾ। ਖਬਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਹੈ ਤੋ ਕੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਆ 20-22 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 10-20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਲਕੇ, ਖੂਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋੜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਗੇੜ ਖਾਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14-15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਢੇਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਲਈ, ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੱਥਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਬੋੜ ਥੜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। SDM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜੀ, ਐਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ MLA ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ RTI ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ 11,000 ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਾਰਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 15,000 ਚੋਂ 11,000 ਤੇ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਗੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਬੀਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਕੁਨਬਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਲਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ,
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਢੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੀਜੀਆਈ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ PGIMER ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ PGI ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HR ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸੀਟ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ HR ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। PGI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ 70 ਕੁ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਵਾਚਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ। 2017-18 ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ PGI ਦੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 70 ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 17-18 ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 18-19 ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੇ 19-20 ਚ ਹੁਣ 19-20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆ ਉਹ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ। ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ HR ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੂਬੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਆ, 4-5 ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 1-2 ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਇਹ 5 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 70 ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ DC ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DGSE ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DCs ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, DCs ਨੇ DEO ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਆ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਲੀਨ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।